નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું ગીતા બારી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 ની અંદર વિષય હિન્દીમાં પાઠ નંબર 6 છે ન્યાય, એનો અભ્યાસ કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉના લેક્ચરની અંદર આપણે કાવ્ય 5 જય વિજ્ઞાન ની સમજૂતી મેળવી અને એના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નો કર્યા. હવે આપણે પાઠ નંબર 6 છે ન્યાય, એના વિશે ભણીશું. पाठ भणता पहला पाठ नो अपने परिचय से मेळवीए तो इस कहानी में चातुर्य की बात है। आ वार्तानी अंदर बुद्धिनी चतुरतानी बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। एक मित्र छे ए यात्रा ऊपर जाय छे त्यारे ए समये पोतानी सोना मोहरो छे पोताना मित्रने त्या तेलना घड़ामां छुपावीने मूकीने जाय छे। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। हवे यात्रामांथी पाछा आवे छे त्यारे एने पोतानी मोहरो पाछी मळती नथी। वह काजी से फरियाद करता है। ते काजीने एटले के जे न्याय करनार व्यक्ति होय एने फरियाद करे छे। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। अंत में एक हसन नामनो छोकरो छे ए पोतानी चतुराईथी साचो न्याय करीने अली ख्वाजानी सोनाना सिक्काओ मोहरो छे पाछो अपावे छे। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धि की एक झलक देती है। आ रोचक कहानी छे न्याय अने बुद्धिमत्तानी एक झलक आपे छे। हवे आपणे पाठ छे भणीए तो पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। पुराने जमाने में એટલે કે પહેલાના સમયમાં ઈરાકની રાજધાની બગદાદની અંદર એક વ્યાપારી રહેતો હતો। उसका नाम अली ख्वाजा એનું નામ હતું અલી ખ્વાજા। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोना मोहरे इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। हवे शू कर्युं तो के ज्यारे ए वेपार करता करता नफा रूपे एनी पासे 1000 सोनानी मोहरो छे ए भेगी थई एटले एणे पवित्र मक्कानी जात्रा छे ए करवानो विचार्यु। चूँकि वह अकेला रहता था, केम के ते एकलो रहतो तो, उसे अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। हवे एकलो रहतो तो एटले के एनी पासे एना जे सोनाना सिक्का हता ते पोताना मित्रनी पासे मूकीने यात्राए जवानुं नक्की कर्युं। यात्रा खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। यात्राना खर्च माटे एणे 500 એટલે કે 500 मोहरो पोतानी पासे राखी। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। पछी एणे વધેલી બીજી 500 સોનાની મોહરો છે એ તેલના ડબ્બાની અંદર રાખીને એક ઘડાની અંદર રાખીને એની અંદર તેલ નાખી દીધું। अली ख्वाजा अपने मित्र वाजिद के घर पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा છે એ પાડોશમાં પોતાના પાડોશી મિત્ર છે ए वाजिदना घरे गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया। एने पोतानी यात्रानी विषय ने बताया, यात्रा विषय, और कहा अने कह्यु यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रख कर जाता हूँ। आ तेलनो घड़ो हूँ तमारा घरे राखीने जाऊँ छूँ। मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने
એટલે કે હું મક્કાથી પાછો આવીને લઈ જઈશ। वाजिदे अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रखाइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। હવે વાજીદે તેને પોતાના ભોંયરે તહખાનું શબ્દનો અર્થ શું થાય? ગુજરાતીમાં એને કહેવાય ભોંયરું। ચાવી આપીને કહ્યું કે તમે જાતે જ ઘડો ભોંયરામાં મૂકી આવો અને જ્યારે જાત્રાએથી પાછા આવો ત્યારે તે સ્થળેથી લઈ લેજો। અલી ખ્વાજા છે એ ઘડો મૂકીને જાત્રાએ જવા નીકળી ગયા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળ છે એ પાઠ આપણે જોઈએ તો જો તમને અહીંયા તહખાના એટલે આ ભોંયરું દેખાય છે અને એ તેલના ઘડાઓ પણ દેખાય છે। હવે એક દિન વાजिद के घर દાવતથી દાવત શબ્દનો અર્થ થાય આપણે કહીએ ને કે જમણવાર, ભોજન સમારંભ, મિજબાની। એક દિન એટલે કે એક દિવસ વાजिद के घर દાવતથી એક વખત વાजिदના ઘરે ભોજન સમારોહ હતો। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। तरह तरह के એટલે કે જુદા જુદા પ્રકારના पकवान अने रसोई बनावता तेल खूटी गयो। रात का समय था, रातनो समय हतो। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। आ एक मुहावरे से सिर खुजलाने यानी सोचना, समझ न पाना कि क्या किया जाए। એટલે કે એ વાजिदની પત્ની છે, રાતનો સમય હતો એટલે કે વાजिदની બીબી, મુસલમાનની અંદર જે એની પત્નીને બીબી કહેવાય, એટલે કે એ વિચારમાં પડી ગઈ। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। त्यारे ज एने अली ख्वाजाए नो तेलनो घड़ो याद आव्यो। उसने એટલે કે તેણે કોણે એની પત્ની वाजिद से कहा, वाजिद ने कहा आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। શું કીધું કે તમે ભોંયરાની અંદર જાઓ અને ઘડામાંથી જરૂર પૂરતું તેલ લઈ આવો। અત્યારે રાતના સમયે બજારો દુકાનો બંધ છે એટલે કે કાલે સવારે બજારમાંથી તેલ લાવી ઘડામાં ભરી દેશું। અલી ખ્વાજા આજ રાત ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे એટલે કે અલી ખ્વાજા આજે રાત્રે જ આવીને તો કંઈ તેલ માંગવાના નથી ને। આમ કહીને એણે વાजिदને છે એ તેલ લેવા ભોંયરાની અંદર મોકલ્યો। અહીંયા તેલ છે એટલે તો અમને वाजिद દેખાય છે ચિત્રમાં। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। હવે એની પત્નીની વાત સાંભળીને वाजिद છે એ ભોંયરાની અંદર ગયો। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। હવે પત્નીની વાત માનીને વાजिद ભોંયરામાં ગયો। જ્યારે ઘડા પરનું સીલ ખોલી વાजिद છે એ તેલ કાઢવા લાગ્યો તો ઘડામાં સિક્કાઓનો અવાજ સંભળાયો। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन હવે એને લાગ્યું કે ઘડામાં તળિયે કંઈક છે એટલે એણે બીજા વાસણમાં બધું તેલ છે એ निकाल लिया। दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया એટલે એણે બીજા વાસણની અંદર બધું જ તેલ છે એ કાઢી નાખ્યું। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। એણે જોયું કે ઘડાની અંદર તો 500 સોનાની મોહરો છે। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। હવે એણે તો છે એ મોહરો છે સોનાની એ એની તિજોરીમાં મૂકી દીધી અને તેલ લાવીને પત્નીને આપ્યો। अगले दिन बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। બીજા દિવસે બજારમાંથી તેલ લાવીને ઘડામાં ભરી દીધું। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। एणे
એવી જ રીતે એને સીલ પેક કરી દીધું કે જે રીતે ખ્વાજા અલીએ કર્યું હતું. હવે એને કેવી રીતે કરી દીધું કે જેવી રીતે ખ્વાજા અલીએ પોતાનું તેલનો ઘડો સીલ પેક કરીને મૂક્યો તો એવી જ રીતે એને પાછો કરી દીધો. હવે આગળનો પેરેગ્રાફ છે એ આપણે જોઈએ તો કુછ દિનો કે બાદ એટલે કે કેટલાય દિવસો પછી ખ્વાજા મક્કા की यात्रा से वापस आया. એ મક્કા શરીફની જાત્રાએથી પાછા ફર્યા. એટલે કે કેટલાક દિવસો પછી ખ્વાજા છે મક્કાની જાત્રા કરીને પાછા ફર્યા. घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बात बताई. તે ઘરમાં બધો સામાન છે એ મૂકીને ક્યાં ગયા તો કે અલી ખ્વાજાના ઘરે ગયા, વાજિદના ઘરે ગયા અને પોતાની જાત્રાનું વર્ણન એને કર્યું. फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया. પછી તે તેલનો ઘડો લઈને પાછો ઘરે આવી ગયો. जब उसने घड़े के એટલે કે જ્યારે એણે ઘડાનું जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई. હવે જમીન ખિસક ગઈ કે જ્યારે એણે ઘડામાંથી તેલ કાઢીને જોયું તો એના પગ નીચેથી ધરતી સે સરકી ગઈ. આ એક મુહાવરો છે. पैरों तले से जमीन खिसक जाना. इसका अर्थ है આઘાત લગ્ન. એટલે કે જ્યારે એણે ઘડામાંથી તેલ ખાલી કર્યું ત્યારે એને તો આઘાત જ લાગ્યો. वह सिर पकड़कर बैठ गया. તે માથું પકડીને सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी. તે માથું પકડીને બેસી ગયો કેમ કે ઘડાની અંદર તે નિરાશ થઈને બેસી ગયો કેમ કે ઘડામાં એક પણ સોનાની મોહરો નથી. सिर पकड़कर बैठ जाना शब्द का अर्थ होता है हताश होना, निराश होना. वह सोचने लगा अब क्या किया जाए. તે વિચારવા લાગ્યો કે હવે શું છે એ કરી શકાય. તો હવે એને શું વિચાર્યું એ આપણે આગળના પેરેગ્રાફમાં જોઈએ તો वह उल्टे पाव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरे मांगने लगा. અહીંયા એક મુહાવરો છે ઉલ્ટે પાવ ચલના યાની તુરંત વાપસ જાના. તેઓ તુરંત જ વાजिद ઘરે ગયા અને પોતાની મોહરો છે એ માંગી. वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे. કે સીલબંધ તેલનો ઘડો તમને તે જ જગ્યાથી જ્યાં લીધો છે તમે કે જ્યાં તમે મૂકીને ગયા હતા. मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया. મેં તો એને હાથ પણ નથી લગાડ્યો. मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी. હું કેવી રીતે માની લઉં કે એની અંદર સોનાની મોહરો હતી. दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी. બંને મિત્રોની અંદર ઝઘડો છે એ થવા લાગ્યો. दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए. એ બંનેનો ઝઘડો છે એ જોવા માટે આજુબાજુના લોકો એકઠા થઈ ગયા. उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वही आपके झगड़े को मिटा सकता है. કે તમે
કાજીની અંદર જ્યારે ઝઘડો વધી ગયો ત્યારે એણે કહ્યું કે તમે કાજીની અદાલતમાં જાઓ, તે તમારો ઝઘડો છે એ પતાવી આપશે. હવે આગળ ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी. હવે ખ્વાજાએ છે એ અલી ખ્વાજાએ કાજીની અદાલતમાં એટલે કે દરબારમાં પોતાની વાત રજૂ કરી, પરંતુ પક્કે सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा. હવે એણે એની વાત ત્યાં કાજીના અદાલતમાં રાખી, પરંતુ એની પાસે પોતાની વાત સાબિત કરવાની માટે કંઈ પુરાવા નહોતા, એટલે તેને ત્યાંથી નિરાશ થઈ પાછા ફરવું પડ્યું. तब उसने बगदाद में खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा. પછી એણે બગદાદની અંદર જે ખલીફા હતા તેની પાસે અપીલ કરી એટલે કે અરજી કરીને ન્યાય માગ્યો. खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली. खलीफाए એની अपील से स्वीकार कर ली थी. खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा. એટલે કે ખલીફાએ છે એ આખા એ મામલા ઉપર વિચાર કરવા માટે, હકીકત ઉપર વિચાર કરવા માટે થોડો સમય માંગ્યો. એક સપ્તાહ बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया. હવે એક અઠવાડિયાનો સમય એ સુનાવણી માટે રાખવામાં આવ્યો. ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था. ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था. હવે ખ્વાજા અને વાજિદનો ઝઘડો હવે ચારેય બાજુ એની ખૂબ જ છે એ જોરશોરથી ચર્ચા છે એ થવા લાગી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો પાઠ છે એ આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ. તમારે પાના નંબર 9 અને આની અંદર તમારે પાના નંબર 29 અને 30નો પાઠ છે એ એક વખત રફ નોટની અંદર છે એ લખવાનો છે. આગળનો પાઠ છે એ આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ભણીશું. ત્યાં સુધી આવજો.